నగదు తక్కువ బంగారం ఎక్కువ. బిఎన్ఆర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్, విజయవాడ, బెంగళూరు, వైజాగ్. ప్రజెంట్ మనతో పాటు మాట్లాడటానికి లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు మధురవాయల నుంచి రేవంత్ చరణ్ గారు. ఎందుకంటే 1 lakh మెజారిటీ వచ్చింది ఆయనకి. ఆల్మోస్ట్ టీవీకే పార్టీలో చాలా కీలకమైన వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు కూడా. సో ఫస్ట్ మాట్లాడదాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్. హౌ ఆర్ యూ సార్? Thank you so much, sir. I'm good. How are you? ఐఎమ్ ఫైన్ సార్. సార్, బట్ హ్యావ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ సచ్ ఏ హెవీ మెజారిటీ అండ్ సచ్ ఏ గుడ్ విక్టరీ సార్? Yes, we did expect this mandate from the people. People are having a great trust on us. It has reflected the anti-incumbency, the trust people have on our leader. Okay, okay. But sir, what do you want to say to the people about this majority, about this victory? People have a lot of expectations from our party. We want to fulfill expectations. We want to be corruption free Okay. and work for the people of the Tamil Nadu and take this to the next level under the leadership of our Thalapathy Vijay. So you know the magic figure also hasn't come, but which party is getting the support for TVK party and Vijay sir? We will exceed the magic number soon. Okay. I come in talks with people. We Okay. will announcing it officially very soon. Okay. So Charan sir, and as you know sir, and national media and exit polls and all the survey, all these things are not in Vijay's power, because they said that the government will form it for DMK in this time అని చెప్పారు కూడా. బట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా సార్? అంటే గవర్నమెంట్ అండ్ పీపుల్ విల్ సపోర్ట్ హస్ అండ్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా బిఫోర్? Yes, we will keep on repeating that these just and the pollsters have been having a very long survey this time. They have all, except for Active India, everything has been proved wrong. ఓకే. People have come out openly and supported our party, and they are very happy about it. Okay. Charan sir, and TVK already made many promises, and it will be possible sir to fulfill all the promises, because there are so many parties that have made promises to win the elections, but can they fulfill all the promises sir? We are not here to do conventional politics. We are here to do serve the people. Okay. Our leader always says whatever he can do Okay. and what is possible and practical. Okay. So definitely we will be doing everything which is mentioned in the manifesto. Okay, okay. So are you happy sir? And because చాలా హ్యూజ్ మెజారిటీ ఉంది It makes me ప్రజాంగల్కి. happy to see my brother, my leader, Yeah. as a chief minister of Tamil Nadu. ఓకే, ఓకే. సో సిటీలో 14 ఐ థింక్ 14 సీట్స్ Yes, TVK won, yes. and you are the huge majority. You get huge majority I think. Incumbent Chief Minister M.K. Stalin, Okay, big victory for us. okay, okay. So when will be the oath taking ceremony is there sir? Very soon. I come and inform. Oh, Very soon. okay, okay, okay. So thank you so much Charan sir. Thank you. యా. సో ప్రెసెంట్ మనతో మాట్లాడింది మధురవాయల నుంచి రేవంత్ చరణ్ గారు. ఎందుకంటే అందరికి కూడా యూత్ కే ఇచ్చారు, చాలా యూత్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ టైం, అంటే క్యాండిడేట్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు కూడా. అలాంటిది కేవలం విజయ్ నమ్మి, టీవీకే పార్టీని నమ్మి చాలా సీట్స్ ఇచ్చారు. బట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మా మీద హోప్ పెట్టుకుంటూ బిలీవ్ అయ్యారు మమ్మల్ని. సో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఇది. అండ్ మేబీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మిగతా నేషనల్ మీడియా కావచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, కానీ మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. పీపుల్లో చేంజ్ వచ్చింది, డెఫినెట్ గా చేంజ్ కోరుకుంటున్నారు. సో ఆ చేంజ్ కోరుకోవడంతో పాటు విజయ్ గారిని నమ్ముతున్నారని చెప్పేసి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది టీ నగర్ లో ఉన్నాం. ఈ టీ నగర్ లో కూడా ఆనంద్ గారు వచ్చేసరికి విజయ్ గారికి రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా భారీ మెజారిటీతో, చాలా హ్యూజ్ మెజారిటీతో ఆయన కూడా టీ నగర్ నుంచి గెలిచారు. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూత్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, స్టాలిన్ ని ఓడించడంతోనే మా పార్టీ గెలిచింది. ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఫిగరా, లేకపోతే మాకు సీట్స్ తగ్గినాయి అని కాదు ఇంపార్టెంట్. స్టాలిన్ ఎప్పుడైతే ఓడిపోయారో 35 ఇయర్స్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీలో అంత పెద్ద పొలిటీషియన్స్ ని మేము ఎదుర్కోగలమా అంటే డెఫినెట్ గా ఎదుర్కొంటాం. విజయ్ మాకు సపోర్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి మేము అందరం ముందుకెళ్ళామని చెప్పారు. బట్ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, స్టాలిన్ ఓడిపోయాడు, స్టాలిన్ ని ఓడించాము, ఆ ఓటమితోనే మా గెలుపు సాధ్యమైపోయింది, మేము గెలిచాము. సో డెఫినెట్ గా మేమే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాం, అది ఏ పార్టీ అయినా వచ్చి
మాకు సపోర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇతను కూడా చాలా చిన్న ఏజ్ కదా సార్. ఆదవ్ అర్జున్ కూడా చాలా చిన్న ఏజ్, ఆ పార్టీలో చాలా కీలకం. బట్ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఒక్క ఓటుతో గెలిచారనమాట. శివగంగా దగ్గర తిరువట్టూరు ఐ థింక్ ఒక్క ఓటుతోనే గెలిచారు. ఇలా ఎంతో మంది అంటే ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంటే అంటే ఎలక్షనరీ ఇలా కూడా చేయొచ్చా అంటే విజయ్ రైట్ టైంలో వచ్చారు. రైట్ టైంలో వచ్చారు కాబట్టి పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేశారని కొంతమంది చెప్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.